नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। गुस्ताखी माफ अगर कोई हम करें तो। ज़मीर एक चीज होती है, इसे हम हिंदी में अंतरात्मा कहते हैं। कुछ लोग ज़मीर फरोश होते हैं, यानी वो लोग जो अंतर आत्मा को बेच देते हैं। इन ज़मीर फरोश लोगों की कोई औकात नहीं होती और इनकी इंसानियत, इनकी मानवता, इनकी ज़हनियत इस कदर गिर जाती है कि ये दूसरों को भी उसी तरह का समझने लगते। शहर के एक ज़मीर फरोश इंसान जो मंचों से कभी ये कहा करते थे कि अगर मैं पालिका से एक पैसा भी लूं तो समझो कि मैंने जंगली यानी सुअर का मांस खाया या अपने बच्चों का गोश्त खाया, तौबा ऊपर वाले से। ये शब्द कहते हुए भी हमारी रूह कांप रही है, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यकीन जानिए, कसम खुदा की रोंगटे खड़े हैं, ये शब्द कहते हैं। लेकिन उस शख्स की ज़मीर फरोशी देखिए, उसकी दानवता देखिए, उसका झूठ देखिए, उसका मक्कारी देखिए, उसका फरेब देखिए कि वो शख्स इस सब के बावजूद नगर पालिका चांदपुर से लगातार कमीशन खाता रहा। ये पूरा शहर जानता है कि किस कदर पिछले 5 सालों में नगर पालिका परिषद के अंदर तथाकथित लूट खसोट, आपाधापी, दलाली, कमीशन खोरी और न जाने क्या क्या हुआ। आज वही शख्स आवाम के बीच में जा रहा है तो उसे लगता है कि शायद आवाम सब कुछ भुला देगी और फिर से उसके चिकन, उसके मटन, उसकी शीर, उसके खुरमा को खाने के लिए दौड़ी भागी चली है। ये शायद उस शख्स की कमजोर ज़हनियत या ज़मीर फरोशी की सबसे बड़ी मिसाल है कि वो आवाम को अभी भी उसी नजरिए से देखता है जिस नजरिए से कोई व्यापारी, कोई बड़ा लुटेरा देखा करता। खबर यूं है कि कल गड्ढा कॉलोनी में कोई साहब जो अपने आप को आने वाला चेयरमैन घोषित कर रहे हैं, जो अपने आप को शरीफ, ईमानदार, नेक और बहुत ही काबिल इंसान समझते हैं, वो शहर की एक बहुत प्रसिद्ध कॉलोनी जिसे गड्ढा कॉलोनी कहा जाता है वहां पहुंचे। चश्मदीदों का कहना है कि उनके साथ 4-5 जो उनके चमचे, उनके चाटुकार, उनके शुभचिंतक, उनके चापलूस, उनके पैर धोने वाले थे। उन तमाम लोगों के साथ जब वो उस कॉलोनी में पहुंचे तो मुश्किल से 2 या 4 लोग वहां आ गए जो शायद ये नहीं जानते थे कि ये किस हद तक गिरा हुआ इंसान। वहां जब उन्होंने देखा
ان کے چاٹوکاروں، ان کے چمچوں، ان کے چاپلوسوں، ان کے شبچنتکوں اور ان کے سمرتھکوں نے یہ دیکھا کہ یہاں بھیڑ تو بہت دور کی بات ہے، بھاڑ بھی نہیں ہے، تو چشمدیدوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب نے فوراً ہی اپنے آنسو پہنچنے کے لیے تولیہ منگا لی۔ غرض یہ کہ وہاں کے کچھ لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ صاحب تولیہ وترت کر رہے ہیں، تولیہ بانٹ رہے ہیں، کیونکہ اس شخص کی ذہنیت میں یہ رہا ہے کہ اس شخص نے ہمیشہ بانٹو اور راج کرو کی نیتی پر عمل کیا۔ یہاں بانٹنے کا مطلب تقسیم کرنا نہیں ہے لوگوں کو، یہاں تقسیم کرنے کا مطلب یہ بھی مت سمجھیے کہ جاتی میں بانٹا ہو، برادری میں بانٹا ہو، مت میں بانٹا ہو، سمپردائے میں بانٹا ہو یا دھرم میں بانٹا ہو، لیکن ان کا یہ اصول رہا ہے کہ ایک ویاپاری کی طرح پہلے یہ لوگوں کو مفت میں بانٹتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بیاج سہت قیمت وصول کرتے ہیں، اصل بھی اور سود۔ اور کیا انہوں نے کیا، بالکل یقیناً کیا۔ آپ پورے شہر میں اس بات کے لیے سروے کرا سکتے ہیں، لوگوں سے ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہم سے متفق نہیں ہیں تو، لیکن یہ سچائی ہے، یہ حلق سے اتار لیجئے کہ اس شخص نے پہلے لوگوں کو مفت میں راشن بانٹے، لوگوں کو مفت میں سامان بانٹے، ہدیہ بانٹے، خیرات دی، زکوٰۃ دی، اور بعد میں اس نے ہر شخص کی جیب سے وہ سب وصول کیا، میں سود کے، میں بیاج کے۔ وہ شخص جو ایک بھی پیسہ حرام کا کھانا، اپنے بچوں کا گوشت یا سور کا گوشت کھانا کہتا تھا، معافی توبہ اوپر والے سے، ایک بار پھر سے میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ شخص کس طریقے سے چاندپور نگر پالیکا پریشد کے اندر لوٹ کھسوٹ، آپا دھاپی، کمیشن خوری، دلالی، بھرشٹاچار پھیلانے میں لگا ہوا تھا، اس کا ثبوت آپ انہی کے خاصم خاص رہے لوگوں سے لے لیجیے۔ آج وہی شخص گڈھا کالونی میں ٹافیاں، بسکٹ، چھوٹی چھوٹی ٹاولز، جیسے کہ لوگوں نے بتایا، چشمدیدوں نے بتایا، ہم کسی بات کی کوئی پشٹی نہیں کرتے، ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ اس شخص نے کوئی اس طرح کی بات چیت کی تھی، اس نے بچوں کا گوشت یا سور کا گوشت کھانے کی بات کی تھی، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ واستو میں گڈھا کالونی میں وہ شخص تھا، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ شخص بے رحم درندہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ شخص ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ شخص ایک نمبر کا مکار ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ شخص ایک نمبر کا ذلیل ہے، ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا چہرہ، شرافت کا مکھوٹا لگا کر جس شخص نے شہر میں ضلالت دکھائی ہو، وہ شخص آج معصوموں کو ٹافیاں دے کر بہلا رہا ہے، انہیں بسکٹ دے کر بہلا رہا ہے، جن کے ماں باپوں کو اس نے 5 سال تک لوٹا کھسوٹا، جن کے گھروں کے سامنے کے گندگی نہیں اٹھی، جن کے گھروں کے سامنے کی نالیاں صاف نہیں ہوئیں، جن کے گلیوں میں روشنیاں نہیں ہوئیں، جن کے مکانوں کو بنانے کے لیے ہزاروں روپے رشوت کے لیے گئے، ہزاروں روپے، یقین جانیے آپ، ہزاروں روپے۔ وہ شخص آج
मासूमों को टॉफियां बिस्कुट बांटकर अपनी उस जहालत को, अपनी उस जलालत को छुपाने में लगा है। हम नहीं जानते कि ये कौन शख्स है, लेकिन ये जो भी शख्स है ये बेहद चालाक और धूर्त इंसान हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि वो धूर्त है, हम नहीं कह रहे कि वो चालाक है, हम नहीं कह रहे कि वो वैशी है, हम नहीं कह रहे कि वो दरिंदा है, हम नहीं कह रहे कि वो कमीना है, कुछ नहीं कह रहे। हम किसी के बारे में कोई आक्षेप, कोई आरोप न तो लगा रहे हैं, न किसी की पुष्टि कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में नगर पालिका परिषद में क्या क्या हुआ है ये तो आवाम जवाब देगी, हम किसी के बारे में ये नहीं कहते। पर इतना जरूर कहेंगे कि इंसान का जब ज़मीर गिर जाता है, बिक जाता है, तो वो इसी हालात में पहुंच जाता है, ऐसे ही गड्ढों में जाके गिरता है कि उसकी ज़हनियत, उसकी सोच, उसकी मानसिकता इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी गिर जाती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि जो कुछ हमने इस समय इस वीडियो में कहा उसमें से किसी बात को भी हमने नहीं कहा। ये तो शहर की आवाम उस शख्स के बारे में कहती है, आप चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं। हम किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करते, ना हम उन्हें जलील कह सकते, ना हम उन्हें धूर्त कह सकते, ना मक्कार कह सकते, ना उन्हें फरेबी कह सकते, और ना ही हम उन्हें कमीशन खोर कह सकते। हम इनमें से उन्हें कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ उन्हें मुंगेरी लाल कहा करते हैं। अब ये कौन शख्स हैं ये हम भी नहीं जानते। खैर, शुक्रिया, मेहरबानी, करम जो आपने हमें सुना। गुस्ताखी माफ अगर हमने किन्हीं के बारे में कोई भी अपशब्द कहे हो, किन्हीं को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची हो, किन्हीं के साथ हमारे इन लफ्जों से कोई बुरा महसूस हुआ हो, तो हम हद से क्षमा प्रार्थी हैं। हम जलील को जलील नहीं कहते, हम कमीन को कमीन नहीं कहते, हम शरीफ को सिर्फ शरीफ कहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।